As we know, CA is one of the most earning professions in India. So of course ಅದರಿಂದ ಶ್ರಮನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. How satisfied are you about this job, sir? So satisfaction is something which is very subjective, and also as far as earning is concerned is very subjective. There was I got to interview a guy who came for an internship and said, I want to do CA because I want to be rich. I want to be rich. So aವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, rich ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ is very subjective. So even if you are earning 10 lakh per month, at times if you compare yourself with somebody who is earning 1 crore per month, you will say ನಾನು ಅವನಷ್ಟು ರಿಚ್ ಇಲ್ಲ. If you are earning 25,000, so that being rich is a very subjective word. So you can never say ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾ ಈಗ ರಿಚ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. But when you link that with satisfaction level, that is when you can call yourself a satisfied person or happy person, and that person I would say is rich. So ನಿಮ್ಮ question ಅಲ್ಲಿ you asked me how satisfied are you about your profession. So ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್? 10 years into practice. Okay. So 2011 I cleared my CA. This is 2022 we are sitting in. Right from my articleship days, if I have to tell, ಅಂದರೆ ನಾನು 2008 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು articleship ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ 14-15 years for me. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, a client gets happy and he comes back to you, sir ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಐ ಆಮ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫೀ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್, ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, so that will give you satisfaction. So once you get to a stage where when you do what you like, money flows. So when you do what you like, the money flows in that manner. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. Do what you like to do and do the best you want to do, ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್? ಈವನ್ ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವರ್ಕ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಜನ ಹೇಳೋರು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, then things will settle down and you start liking what you do. So that will take you to good heights. I think you start early or have a patience here till one. Correct. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೌ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? No, as in few people do suggest that you have to do some meditation, yoga, and I've been told by my parents, my mom specifically, to get into it. Unfortunately ಅದು ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. But my work and how best you prepare, and the way I look at it is, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ there are few months which will be very very tight. ನಮಗೆ ಜುಲೈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟಾಯ್ಲ್ ಮಚ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಮಂತ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟ್, travel the world or visit some places which you want to. Surely have traveled. Traveling also is my hobby and passion. So till now I think I had been to US, had been to Dubai, the Maldives recently. Not professional trips alla? No, these are not professional trips at all. So traveling world is something which you and from this point of view ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಈಗ ನಂದು CA at the age of 21 what you mentioned ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು BCom is something, BCom ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು, BCom ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿ CA ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, the universe gives you back something else. So the earlier you complete, the better opportunities for you also. ಸೊ ಆ ಥರ ಯು ಫೋರ್ಗೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ಲೈಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಬೌಟ್. ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ. ತಬ್ಲಾ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾವ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ದಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು that is more important. So tabla I have completed my junior, so senior classes attend ಮಾಡಿದೆ. And flute and guitar I play for just as a hobby, not very proficient with it ಅಂದ್ರೂ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಲೀಜರ್ಲಿ ಟೈಮ್. So now again it's pick and suggest time. So we have to pick one more topic. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. Pick and suggest ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ when a professional interview is happening, obviously I'll go with the profession in any way. No, but I would also say I can merge that and say love your profession also. No, if I have to be someone, you would be really lucky. You would be really lucky if you find your love life at an early age, and that happens to also help in your profession also. But youngsters at an young age, obviously these are distractions is what you feel. So if that in that time if you are matured enough to think ನನಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೈಫಿಗೆ ಇದು ಹರ್ಡಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್. Usually it's very common is always there in that age. But you should never lose the focus of your life. Whoever is my intern or when they come for an interview, I always say, think ಎಷ್ಟು early I want to finish my studies and start earning and give it back to my family. I tell them, nimdu first baro salary the gift that you give to your parents, that is the biggest happiness that can give you. So think of that and start focusing on your goals and career. That will give you immense happiness. So I would always say love your profession, and if you are so lucky to have a person who can also be a part of your profession as well as your life, that again individual perspective that they can take all. So when I went through your profile, ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು your father is your main inspiration ಅಂತ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? As you rightly said, father has been my inspiration. And in the previous question I told you, ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ನನಗೆ CA ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ, because father is a CA ಅಂತ. Even now also in my profession, father has been my inspiration. Along with that, father has been my inspiration and my mother has been instrumental in what I am today. So in my childhood, mother has always been, right from my school days, even during my college days and during my CA coaching days, my mother has taken care of my studies and my extracurricular activities, where all aspects of my life. Okay. So she has been instrumental in what I am today. ಅದರಲ್ಲಿ CA ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹರ್. ಸೊ ಅವಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈವನ್ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮ್ಮಂದು ಅವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮೈ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ತಂದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್. After coming to Haveri,
ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಂದ ದ ವೇ ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಪೇಷನ್ಸು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಬೋತ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಚ್ ಅ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್? ಅದು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದೆ, ಬೀಟ್ ಸಿ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, particularly your wife. My wife, she's a doctor by profession, a gynecologist. So she is also equally occupied with her professional work. I am occupied with my work. You should have that understanding of when you are busy, they understand, and when they are occupied, you should equally reciprocate that. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಏನು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, either from my side or from her side. It's been good. So ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. Yes, Dr. Swati. So she's even she's equally involved in her work. In my work I am involved. But when it comes to coming back home, that you leave all that and be at peace. So I want the understanding idre you will be a happy person. Yeah. CA aspirants-ಗೆ being a CA ನೀವು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? See, for CA aspirants my advice is, ನಾನು CA ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಈಗ early you might be knowing this saying, jack of all and master of nothing. Okay. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಟು ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಈಗ ಇವನ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಬರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, GST, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ and what not in every possible questions. Income tax alli matte we have direct tax, matte international taxation, domestic taxation barutte, GST barutte. Expecting me to know every thing about all the acts ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CA ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ವರ್ಕು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಾಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸ್. You don't know what you like that, huh? But once you eat everything, then you might say ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. So that is when you go to an internship, go to a place where ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು you pursue more and you become an expert, subject expert in that, and you have a good career opportunity. ಈಗ ನಾನು if I were to be settled in Bangalore, income tax is something which I like the most. So ಅದರಲ್ಲಿ I would be somebody who would have only been looking at income tax had I been in Bangalore. Coming back to Haveri, you are supposed to cater to all type of clients. So there is a specialization in even CA also, sir? No, there is. You have to take it up. ಈಗ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. MBBS ಆದಮೇಲೆ ಯು ಡೂ MS or MD ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ CA ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧನಂಜಯ್, ಹೀ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊರ್ಬಾ.
ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಅವ್ರು ಹಾವೇರಿಲಿ ಅವನು ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ್ದು, ನಾನು ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತೋಟದ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದು ಓದಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ When you are down on motivation, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಬೋತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಗುಡ್ jugalbandi, you can say. So I would suggest all CA aspirants, find somebody who will not deviate you from your goals and complement along with you for his own good and your own good also. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾವೇರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಾವೇರಿಲಿ, ಸೊ ಅವರ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಹಾವೇರಿಲಿ CA ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ನಾನು 2014 ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ DTAA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರದ್ರದ್ದು. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗೇನು ನಾನು ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ವರ್ಕದ್ದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಆಫೀಸೇ ಇತ್ತು. ಅಪ್ಪನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಂಬಡಿ ಯಂಗರ್, ಈವನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ ಈಗೋ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಕೂಡ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ನೋಬಡಿ ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆಸ್ ದೇರ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂದ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ಗೂ ಕೂಡ. ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, this clash of ego between anybody, be it father son, that never happened, thankfully. Usually it never happens from the son. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಂದೆಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಬಟ್ when it has to come from your senior person, that is dad, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ he helped me a lot. ಸೊ ಅವರು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು, I feel dad's experience is more in this, andre I'll go to his cabin, take the client and go, we'll consult him and we'll come to a conclusion. The best for the client we have to look at. ಸೊ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಅದ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ Sachin has done some more research on this, he doesn't hesitate in calling me, call him and we'll discuss. So that aspect has helped in growing our profession in Haveri. And he is also very proud, will be definitely very proud of you, sir. That openness and giving me that freedom to express myself and attend the clients has helped me immensely to grow in Haveri. Same thing should apply to any even businessman, next generation makligagli, professional agli, that freedom to give to their kids, which my dad gave to me. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಿ ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಜಿಡ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ. That's again the pick and suggest time. Last one. If it is last one, then I'll. Okay. So, I think it is. Suggest ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ no, this is again a pretty interesting question. ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ. If you know about him, he has completed his engineering. That to keep a safeguard of a professional life for him. If he doesn't, passion is cricket ಅವ್ರಿಗೆ. Okay. So what if not everything I am passionate about will feed me?
So you will have to have a good professional background and never leave your passion. This I'm talking if you're, let's say my passion is about singing and I want to do profession in CA. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, if your passion is to be a good CA, then that is a wonderful amalgamation of things. You are passionate about what your profession. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು pick and choose ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು separate question ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. But I am answering something where your passion is something else and you are into a profession which is something else. That is where I say give equal importance to the profession till you get to that stage, and then you can pursue your passion. Never leave that passion. And when all these questions are not mutually exclusive ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದೊಂದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು, ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್? ನಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಲೆಟಸ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಟ್ ಆಫೀಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೇರ್ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ದು ಅವ್ರವ್ರ ಡೇಟಾ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದೇರ್ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫ್ರಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ e-assessments, online, e-filing. So with the technology we have to also grow with the technology. That's the most important. Update ಆಗಲೇಬೇಕು. So the immediate plans as far as profession is concerned, I want to achieve that and lead time with the clients. Clients having the existing client base is one advantage or already idare. The other aspect is the responsibility. ಈಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮೋಟೋ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಎನಿ ನೋಟಿಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ರಿಸೀವ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟಿಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟಿಸಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೀವ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. That is what our ultimate motto in our office. A client has to be completely happy and free of tension person ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸರ್? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಫಾರ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ದ ವೇ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ. Few people you want to select and ask them questions about how they became to what they are today. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಫ್ರಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಠಶಾಲಾ ಬಿ ಗುಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್ ಫಾರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟೀಮ್ ಸರ್. Thank you very much. Thanks a lot. I'm really happy to be a part of this session and thank you so much. Thank you.